غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کمی ناز کی صہیونی فوج نے رفح میں بمباری کر کے بچے سمیت مزید 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,910 تک جا پہنچی، جن میں 9,600 بچے اور 6,750 خواتین شامل، جبکہ 59,000 سے زائد فلسطینی شدید زخمی ہیں۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے سماعت کے دوران اسرائیلی حملے فوری رکوانے، نسل کشی بند کرنے کی اپیل کرتی ہے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کو $70 کروڑ کی اگلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ۔ فروری میں متوقع اگلی اقتصادی جائزہ کی تکمیل کی صورت میں آخری اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے۔ دوسری جانب نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی تمام شرائط پر پورا کر رہی ہے۔ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے دستبردار ہونے کا آج آخری روز۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کل انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ ای سی پی کے مطابق امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار 6 فروری تک اپنی انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق توہین عدالت کیس کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، 16 جنوری تک جواب طلب کر لیا گیا۔ درخواست پر جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل حامد خان نے کہا کہ مجھے تیاری کے لیے پیر تک وقت دے دیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ 3 دن اگر کیس کو ملتوی کرنا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنا ہوگا۔ ہفتے اور اتوار کی چھٹی قربان کر کے انتخابات کے کیسز سن سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ بھی ہے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کی اپیل کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھائیں گے تو یہی سوال آپ پر بھی آئے گا، آپ پر بھی سوال آئے گا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ میں کیسے چلے گئے۔ مسلم لیگ کاف نے مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ چودھری شجاعت کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوہرے معیار کا شکار نہیں ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک پر قابو پانے کے لیے ہوٹلوں اور پلازوں کی چھتوں پر پودے لگانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مقدمات افسوسناک بات ہے، آپ جرمانہ بڑھا دیں، مقدمات درج کرنا زیادتی ہے۔ درخواستوں پر مزید سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے خلیج عدن میں تجارتی جہازوں پر حملے جاری ہیں۔ جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے بھی حوثیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ حوثی رہنما عبد المالک نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہمارا رد عمل امریکہ اور اتحادیوں کی توقع سے بڑھ کر ہوگا، دشمنوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنائیں گے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر ماؤنٹ لوریل میں فوزیہ جنجوا پہلی پاکستانی امریکن میئر منتخب ہو گئی ہیں۔ فوزیہ جنجوا نے کہا کہ انہیں پاکستانی پس منظر پر فخر ہے، شہر کی پہلی مسلم اور پاکستانی میئر بنی ہوں۔ فوزیہ کے والد کا تعلق چکوال اور والدہ کا تعلق لاہور سے ہے۔
पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 2 खिलाड़ियों 52 रन पर आउट हो गए। ऑकलैंड में खेले जा रहे हैं मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड की जानिब से फन एलियन और डेविड कॉने ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर शाहीन अफरीदी ने डेविड को कैच आउट करा दिया। ताहम इनिंग्स के तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी ने 24 रन दिए। और मारूफ अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से जिगर की आर्जा में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज नमाज जोहर के बाद उनकी रिहाइश का वापटा टाउन कराची में अदा की जाएगी। खालिद भट्ट ने तवील करियर में बेशुमार टीवी ड्रामाज, फिल्मों और थिएटर में काम किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। शोबिस शख्सियात और मदाहों की जानिब से खालिद भट्ट के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि गजा पर इस्राइली हमलों में कमी ना आ सकी। सेहूनी फौज ने रफा में बमबारी करके बच्चे समेत मजीद 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फलस्तीन के रिहायशी इलाकों में बमबारी की। इसराइली फिजाइया ने खान यूनिस में हमास के 3 जंगजुओं को भी शहीद करने का दावा किया है। मुहाजिरीन कैंप में भी बम बरसाए। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,910 तक जा पहुंची है, जिनमें 9,600 बच्चे और 6,750 खवातीन शामिल हैं, जबकि 59,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। IMF का पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी करने का फैसला। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के इक्तसादी जायजे और स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पहले इक्तसादी जायजे की मंजूरी दे दी है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के मुताबिक रकम 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत दी जाएगी। पाकिस्तान को 9 माह के प्रोग्राम के तहत 1.2 अरब डॉलर पहले ही मिल चुके। अगली किस्त मिलने के बाद मौसूल होने वाली कुल रकम 1 अरब 90 करोड़ डॉलर हो जाएगी। फरवरी में मुतवक्का अगले इक्तसादी जायजे की तकमील की सूरत में आखिरी इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को मजीद 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतरे हैं। इस्लामाबाद में NCGCL की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना था कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। NCGCL प्रोग्राम का आगाज मेरे लिए काबिल फख्र है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार अपने कागजाती नामजदगी वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट में आजम सवाती के कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। और PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक तौहीन अदालत केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट अदालत में पेश हुए।
पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। शाया न करने पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच की जानिब से केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है। हामिद खान ने बताया कि तफसीली फैसला अभी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने बल्ले का निशान वापस करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाया। वकील हामिद खान ने कहा, मुझे तैयारी के लिए पीर तक वक्त दें, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हम तो कल और परसों काम करने के लिए तैयार हैं। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। जस्टिस कासिफ फायजीसा ने कहा कि सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हो। मालूम है कि अब इंतखाबात में वक्त कम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि केस की फाइल मैंने भी नहीं पढ़ी। उन्होंने हामिद खान से इस्तफसार किया कि आप मुकदमे के लिए कब तैयार होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन मखदूम अली खान ने कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। हामिद खान ने कहा, इस सूरत में तैयारी के लिए कल तक का वक्त दे। इलेक्शन कमीशन बताए वो किस तरह अपील दायर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, उनका हक दावा नहीं बनता। चीफ जस्टिस कासिफ फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा भी है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाएंगे तो यही सवाल आप पर आएगा। आप पर भी यही सवाल आएगा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में कैसे चले गए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे। पार्टी आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 2022 में पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात न कराने पर पीटीआई को नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि पीटीआई के आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीकाकार कहां दर्ज है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पहले जमाल अंसारी, बाद में नियाजुल्लाह नियाजी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान कौन थे। वकील मखदूम अली खान ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर तैनात नहीं था। जस्टिस काजी फायजीसा ने हामिद खान से इस्तफसार किया कि क्या यह बात दुरुस्त है, जिस पर पीटीआई के वकील ने बताया इलेक्शन कमीशन के वकील की यह बात दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकरूरी की दस्तावेजात कहां हैं। हामिद खान ने कहा कि केस की तैयारी के लिए वक्त इसीलिए तो मांगा था। हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समाअत और हक दावा न होने पर भी दलाल दूंगा। मुनासिब होगा पहले हक दावा और काबिल समाअत होने का नुक्ता सुन लें। एक फरीक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से मुतासिर है, उसका हक के दावा तो बनता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, यहाँ रोज कलेक्टर अपने ऑर्डर्स के दिफा के लिए आता है, इस पर तो कोई एतराज नहीं होता। सीट एडजस्टमेंट का मामला मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला चौधरी शुजात की जेर सदारत इजलास में हुआ। इलामिया के मुताबिक नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। पार्टी की आदत ने फैसला किया है कि हम दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। चेयरमैन पी के मैप महदूद अचोकजई पशीन से कौमी असम्बली के हल्का NA 265 से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कौमी असम्बली के हल्के के लिए अपने कागजात वापस ले लिए। पी के मैप की जानिब से जारी इलामी में बताया गया कि महमूद खान अचोकजई ने NA 265 से अपने कागजात मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार होने की वजह से वापस लिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए होटलों और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर को स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत भी की। दौरान समाअत अदालत आलिया ने होटल्स और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म देते हुए महकमा माहौलियात और PHA को मिलकर लाया अमल तय करने की हिदायत कर दी है।
सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि चीन से माहौलियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को चीन के माहौलियात के वफ्द से जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान की मुलाकात कराने की हिदायत कर दी है। यमन के हौसी बागियों की जानिब से खलीज अदन में तिजारती जहाजों पर हमले जारी हैं। जवाब में अमेरिका और बरतानिया ने भी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसी तर्जुमान का कहना है कि खलीज अदन में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें जहाज को नुकसान पहुंचा। गजा पर इसराइली जारहियत बंद होने तक बहरी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। दूसरे जाने बहिर अहमर में बहरी जहाजों की हिफाजत पर मामूर अमरीकी फौज का यह कहना है कि हौसी बागियों की जानिब से बहरी जहाज पर मिसाइल दागे गए, जो जहाज के करीब गिरे। मिसाइल हमलों के बाद बहिर अहमर में अमरीका और बरतानिया की जानिब से हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें तैयारा बरदार जहाज और सब मैरीन हिस्सा ले रहे हैं। दोनों ममालिक की जानिब से यमनी दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। हौसियों ने भी अमरीका और बरतानिया के हमलों की तस्दीक कर दी है। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक ने रद्द अमल देते हुए यह कहा कि अमरीका और बरतानिया को जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द अमल अमरीका और उसके तहादियों की तवक्का से बढ़कर होगा। अब्दुल मालिक ने मजीद ये भी कहा कि इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका, बरतानिया और इसराइल से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लॉरेल में फौजिया जंजवा पहली पाकिस्तानी अमेरिकन मेयर मुंतखब हो गई हैं। पहली पाकिस्तानी अमेरिकन मेयर फौजिया जंजवा ने शौहर और 4 बच्चों की मौजूदगी में कुरान करीम पर हल्फ लिया। फौजिया जंजवा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में पस मंजर पर फख्र है, शहर की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी मेयर बनी हूं। उन्होंने मजीद बताया कि उनके वालिद का ताल्लुक चकवाल और वालिदा का ताल्लुक शहर लाहौर से है। वालिदैन 1970 में अमरीका मुंतकिल हुए थे और वो अमरीका ही में पैदा हुई थी। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि सानिहा 9 मई की शरपसंदी के हवाले से अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल गमो गुस्से का इजहार सामने आ गया। सानिहा 9 मई पर अवाम का कहना था कि जो फौज का नहीं वो किसी का नहीं, एक दफा उनको आसमा चुके हैं, उनकी हुकूमत झूठे वादों के सिवा कुछ भी नहीं। 9 मई का सानिहा हमारे मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। सीधी सी बात है, इन शरपसंदों को चौक में खड़ा करके फांसी दी जाए। अवाम का कहना था कि अगर अवाम अस्पताल में महफूज नहीं तो वो कहीं भी महफूज नहीं। 9 मई को पाकिस्तान और मुल्की इदारों को कमजोर करने के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई। 9 गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से डंडा बरदार अफराद हमला आवर हुए थे। इन शरपसंद अनासिर ने पाकिस्तान के खिलाफ निहायत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से पाक फौज को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। हुकूमती इदारों से अपील है कि इस वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आर्मी का नहीं है वो हमारी आवाम का भी नहीं। हमने भी एक दफ़ा उसको ट्राई किया, उसने नारे लगाए यंगस्टर के लिए नौकरियां, मकान, सब चीज़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। 9 मई का जो वाक़या हुआ है और जो वीडियो जिस तरह अभी जो रिसेंटली मीडिया के थ्रू आई है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क के साथ एक ज्यादती है जिन्होंने की है और इनको मतलब वाकई सजा होनी चाहिए। सीधी सीधी एक बात है, चौ में खड़ा करके फांसी दे दो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल कोई हमला करने वाली जगह थोड़ी ना है। अगर यही चीज़ सेफ्टी में नहीं आती है तो फिर लोग जो सिटीजन है वो किसी जगह पे सेफ नहीं रह सकते। इनकी ये बहुत बड़ी साजिश थी कि पाकिस्तान को कमज़ोर करे, हमारे इदारों को कमज़ोर करे, इससे पूरी दुनिया में बदनामी हो। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये नाकाम हो गई साजिश। गिलगित बल्तिस्तान से जो वफद गया था क्या 9 मई को, तो यहाँ से डंडा बरदार गए थे, सीएम हाउस से गए थे नीचे से, और ऐसे जबान गलत अल्फाज उनके पीटीआई वालों का था
کہ ہم خود حیران ہو گئے کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کیا ہے ان لوگوں نے. ہمارے ملک کی جو فوج ہے اس کو بیچ میں بدنام کرنے کی سازش جو کی گئی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کرایا ان کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے. پراپرٹی کو نہیں جلانا چاہیے. پرامن جو ہے نا احتجاج کرتے تو بہت اچھی بات تھی. اتنا جو ہے نا وہ افراتفری نہ پھیلتی ملک میں, کچھ بھی نہ ہوتا. اگر اسی طرح ان کو چھوڑا جائے تو آئندہ مستقبل میں پھر دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیش. اور آپ کو بتائیں کہ عسکری قیادت نگراں حکومت کی ہدایت پر بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری اور سارے ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے ثمرات نظر آنے لگے ہیں. 31 دسمبر سے 8 جنوری کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے 2.138 بلین روپے وصول اور 199 افراد کو گرفتار کیا جا چکا. مجموعی طور پر اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد اور ملتان سے 1.83 بلین روپے وصول ہو چکے جبکہ 95 افراد گرفتار کیے جا چکے. گجرانوالہ سے 0.6 بلین روپے وصول کیے جا چکے ہیں جبکہ پشاور سے 0.44 بلین روپے وصول اور 67 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ نئے ضبط شدہ اضلاع سے 0.026 بلین روپے وصول کیے جا چکے. حیدرآباد اور سکھر سے مجموعی طور پر 37 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ 0.451 بلین روپے وصول بھی کیے جا چکے. بات کریں کوئٹہ کی تو کوئٹہ سے 0.071 بلین روپے وصول کیے جا چکے. 1 ستمبر سے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 63.779 بلین روپے وصول, 37,308 افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی. متعلقہ حکومتی ادارے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں. غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز تک پاکستان سے جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,65,000 سے زائد تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز جانے والے 998 افغان شہریوں میں 210 مرد, 198 خواتین اور 550 بچے شامل تھے. افغانستان روانگی کے لیے 51 گاڑیوں میں 75 خاندانوں کے اپنے وطن واپسی میں لائی گئی. سینڈی کاپر اور گولڈ مائن پروجیکٹ کے توسیع منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا. پروجیکٹ کا افتتاح MCC ریزروز ڈیولپمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین جان ریجن نے کیا. افتتاح کے موقع پر چین اور پاکستان کے درمیان جامع اقدامات, بہترین کارکردگی اور مشترکہ خوشحالی کا عہد کیا گیا. اس منصوبے سے میٹل پروسیسنگ کی صلاحیت میں اضافہ, مقامی روزگار اور بلوچستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا. مسٹر یونگ یوجن نے اس توسیع کو چاغی کے لیے اچھی خبر قرار دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا. اینٹی نارکوٹکس فورس کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. 6 کارروائیوں کے دوران 57 کلو منشیات برآمد, 10 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے مسافر سے 2.3 کلو آئس برآمد کی گئی. باچا خان ایئرپورٹ پر دوحہ جانے والے مسافر سے 1.40 کلو آئس پکڑی گئی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر شارجہ جانے والے مسافر کے پیٹ سے 91 ہیروئن بھرے کیپسولز برآمد کر لیے گئے ہیں. جی ٹی روڈ پر پبی کے قریب ہی 2 افغان باشندوں سے 45 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے جنہیں گرفتار بھی کر لیا گیا. ٹول پلازا کوئٹہ کے قریب بھی 5 کلو کرسٹل برآمد کر کے 2 ملزمان حراست میں لے لیے گئے. حیات آباد پشاور کے قریب 3 ملزمان سے مجموعی طور پر 3 کلو چرس پکڑی گئی. ترجمان ANF کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. ڈائریکٹر آپریشن نارتھ آمنہ رفیع کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی راولپنڈی میں بڑی کارروائی. بابو لال حسین روڈ ڈھوک رتا میں بڑی کارروائی, 26 من اچار تلف کر لیا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ اچار لیب کی رپورٹ منفی آنے پر تلف کیا گیا. اچار کی مالیت تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھی جو سیمپل فیل ہونے پر تلف کیا گیا. عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے. شہری کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن نمبر 1223 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
नाज़रीन, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल आज भी मामूल पर ना सका। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों घंटों ताखीर का शिकार होने लगी, जिसका बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 9 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार हुई। पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 6 घंटे 25 मिनट, जबकि कराक्रम एक्सप्रेस 5.5 घंटे ताखीर से पहुंचे। मिलत एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट, अवामी एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट, जबकि खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट और तेजगाम भी एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट लेट से पहुंची है। ग्रीनलैंड एक्सप्रेस 2.5 घंटे, कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट, फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट और जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा 35 मिनट ताखीर का शिकार हुई। ओकाड़ा शहर और मज़ाफात गोगेरा शाहबूर में हद निगाह 0 हो गई। जीटी रोड और फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत की गई कि मुसाफिर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, ड्राइवर्स मोहतात अंदाज में ड्राइविंग करें और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सखर में एक जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब शहर के पसमानदा इलाकों के साथ साथ हस्पतालों की जानिब आने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे यासिर इंसारी से। जी यासिर, बताइएगा आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? के जहां बेशतर इलाकों में इस वक्त तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, तो वहीं सखर के मेन सरकारी अस्पताल सखर सिविल हॉस्पिटल की जानिब जाने वाली जो है सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जहाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों को डबल किया जा रहा है और उन्हें बनाया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट नस्ब की जा रही है, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो वहीं शहरियों की अहम जरूरत समझे जाने वाले सखर सिविल हॉस्पिटल की जानिब आने वाले मेन रोड की जो है हालत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। ये रोड अरसा दराज से जो है टूट फूट का शिकार है। यहाँ हज़ारों मरीजों के साथ साथ सैकड़ों एम्बुलेंसों का भी यहाँ से गुजर होता है, मगर इसके बावजूद इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस यहाँ की सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले, इस वक्त भी यहाँ से शहरियों की एक बड़ी तादाद का जो है वो गुजर इस वक्त जारी है। शहरियों का यही कहना है, जहाँ शहर के VVIP इलाकों में इस वक्त तरक्याती काम तेजी से कराए जा रहे हैं, तो वहीं शहरियों की अहम जरूरत के में आने वाले पसमानदा इलाके और हॉस्पिटल की जानिब आने वाले रास्तों को जो है उन्हें जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि शहरी जो है वो सुख सांस ले सकें। जी करके जहाँ बेशतर इलाकों में इस वक्त तरक्याती काम तेजी से जारी है। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे कोटा दूसरे, जहां वार्ड नंबर 14 डी मोहल्ला गामन शाह के मकीन बुनियादी सहूलियत से महरूम हो चुके। नाकारा सीवरेज सिस्टम के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बायस मकीन घरों तक महसूस होकर रहे हैं। अहले इलाका ने शहर में जारी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के जरिए गलियां और नालियां बनवाने का शदीद मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे हमजा से। जी हमजा, अहले इलाका की मुश्किलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 14 डी और ये मोहल्ला गामन शाह है। बताता चलूँ यहाँ के मकीन जो है आज भी बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम है। सेवरेज का सिस्टम यहाँ पे नकारा होने की वजह से इस वक्त जो गलियां हैं वो नालियों के गंदे पानी में जो है वो डूब चुकी हैं। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ इस वक्त जो है यहाँ पे ये जो गलियां ये तालाब के मनाजिर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के मकीन है वो घरों तक जो है वो मैसूर होकर रह चुके हैं। मैं मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन जो है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कब से ये सूरत हाल? 10-15 दिन हो गए हैं। ये पहले प्लाट पड़े थे खाली, पानी उधर जा रहा था, प्लाट बिक गए हैं, अब पानी बंद हो गया निकासी। अब ना ही बच्चे बाहर जा सकते हैं, ना ही स्कूल, ना ही कोई बंदा नमाज के लिए, और ना ही हम घर जा सकते हैं। अब इतना पानी जमा हो गया है कि अब गुजरना मुश्किल हो गया। अच्छा, ॾाढी मुश्किलात है, असां औखे हैं, ॾाढे ज़लील हैं। मसाइल कोई मसाइल ये नाली वाला गली वाला गली औखे हैं, गली निकल नहीं सकते, सारा पानी है।
अच्छा आप बताइएगा कितना ये जी हमारा, हाँ ये 10-12 दिन से हमारा जनाब गलियों का यही हाल है। हमारा गुजर नहीं हो सकता, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हमने मलिक अहमद यार हिजरा साहब से भी अपील की है और उनको बताया है, राणा अबू बकर साहब हो गए, उनको सारे हमारे महल्लेदार हैं राणा अबू बकर साहब, और उनको भी हमने अपना मुतालबा पेश किया है कि खुदारा हमारे लिए आसानी कोई पैदा करें। हमारा गुजर औकात बहुत मुश्किल है, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम गुजर नहीं सकते। कई दफा बच्चे जनाब बिला मजदूर बच्चे हैं, यहाँ से गुजरते हैं, वो बेचारे पानी में गिर पड़ते हैं, बड़ा बुरा हाल है हमारा। साबिक एमपी अशरफ रिंद कह रहे थे यहाँ पे जो है वो सेवरेज का जो मंसूबा है वो कामयाब हो चुका है, यहाँ के मकीनों के लिए जो है वो अब सुख का सांस इन्होंने ले लिया। लेकिन सूरत हाल जूं की तू है, अशरफ खान रिंद यहाँ पे आए हैं? ये पहले आए थे जहाँ काम उन्होंने शुरू किया है, इस टाइम हमारे तुम्हारे सामने ये हमारा हाल है, हमारे बच्चे नहीं गुजर सकते, हमारे मकीन है वो भी जो है घरों तक मैसूर होकर रह चुके हैं। साबिक एमपी की जानिब से यहाँ पे सेवरेज के मंसूबे का दावा किया गया था, लेकिन वो भी यहाँ पे जो है नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो कोर्ट। शेखुपुरा शहर और इसके मसाफात में धुंध का राज बरकरार, हद निगाह कम होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ नज़ला, जुकाम, नमूनिया और बुखार के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त सरगोदा रोड पर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी महमूद, बताइएगा क्या तफसीलात है? आज बिल्कुल दीगर शहरों की तरह जिला शेखपुरा और उसके मज़ाफात में भी आज धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। जीटी रोड पर ट्रैफिक जो है सुस्त रफ़ी का शिकार है। अगर बात की जाए आज सर्द मौसम की, तो आज ऐसे ओस भी पड़ रही है और ठंडा ठंडा नमी के साथ यख बस्ता हवाएं भी चल रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसा मौसम महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। ये शेखपुरे का इलाका, इधर शिद्दत सर्दी की जो सी ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले नॉर्मल होती थी, अब उससे भी कई ज़्यादा है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जो सी ना वो पैदा हो रही हैं। ठीक है, जैसे बुखार, सिर दर्द, ये से बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा जो से मुतासर हो रहे हैं। एक ये है कि इससे यहाँ जो सर्दी है ना, जो सी खुला इलाका है, इधर धुंध के बहुत ज़्यादा इससे हादसे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे धुंध के साथ ही। ठीक है, उसके अलावा जो से ना यहाँ से शिद्दत जैसे ही ज़्यादा होती है ना, तो बीमारियाँ उतनी ज़्यादा पैदा होती हैं। आज बिल्कुल जैसा कि उनका यही कहना है कि जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। बच्चों में नमूनिया, नज़ला, ज़ुकाम। महकमा बल्दियात का एक अहसन इक़दाम। महकमा बल्दियात ने म्यूनसिपल सर्विसेज से मुतालिक शहरियों की शिकायत के मौसर और बर वक्त हल के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया, जिस पर सुबह भर से शिकायत मौसूल की जाएंगी। मिलने वाली शिकायत पर बर वक्त रिस्पॉन्स भी किया जाएगा। तर्जुमान महकमा बल्दियात का यह कहना है कि शहरी सफाई सुथराई, निकासी याब, बर्थ, डेथ, मैरिज सर्टिफिकेट और स्टाफ से मुतालिक शिकायत की इतला बमा तस्वीर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। शहरियों को व्हाट्सएप सर्विसेज के जरिए शिकायत पर होने वाली कार्रवाई की लम्हा ब लम्हा अपडेट भी फराहम की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC की नई इमरजेंसी का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई इमरजेंसी में सफाई के नाकिस इंतजामात पर नाराजगी का इजहार करते हुए कॉन्ट्रैक्टर, महकमा तामीरात व मवासलात के हुकाम और MS को फौरी तलब कर लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का PIC की नई इमरजेंसी का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तामीर इमरजेंसी में सफाई के नाकिस इंतजामात पर नाराजगी का इजहार करते हुए कॉन्ट्रैक्टर, महकमा तामीरात व मवासलात के हुकाम और MS को फौरी तलब कर लिया। आपको अपडेट करते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC की नई इमरजेंसी का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई इमरजेंसी में सफाई के नाकिस इंतजामात पर नाराजगी का इजहार किया। दौरे का मजीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराइन से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज, बताइएगा मोहसिन नकवी का एक और अहसन इक़दाम है। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब दिन रात अवामी प्रोजेक्ट्स के हंगामी दौरे करके अवाम के लिए सहूलत को बेहतरीन करने के लिए कोशा है। PIC के बनाने वाले नई इमरजेंसी जिसका इफ्तिताह चंद रोज कबल किया गया था, वज़ीर आला मोहसिन नकवी इसके इंतजामात को चेक करने के लिए पहुंच गए, जहां पर सफाई के नाकस इंतजामात और टाइल्स व काउंटर पर मिट्टी, दाग, धब्बे देखकर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नाराजगी का इजहार किया। कनेक्टर, महकमा तामीरात व मौसलात के हकाम और MS को फौरी तौर पर तलब किया गया।
ایم ایس کے پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایم ایس کو صفائی کے ناقص انتظامات اور ٹائلز پہ مٹی کے نشانات دکھائے اور صفائی کی صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایم ایس سے سوال پوچھا کہ ایم ایس صاحب صفائی کی صورتحال اتنی خراب کیوں ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے فوری طور پر کمشنر لاہور کو بھی موقع پر طلب کیا اور ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے حکام کو ہدایت دی کہ صفائی انتظامات کو فی الفور بہتر بنایا جائے۔ نئی ایمرجنسی میں صفائی کی یہ صورتحال کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے وہاں پر موجود مریض جو کہ ویل چیئر پہ تھا اس کی خیریت دریافت کی اور علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اسی دوران مریض کی فائل زمین پر گر گئی جسے محسن نقوی نے فرش سے اٹھا کر ویل چیئر پر موجود مریض کو دی، جس پر مریض نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ وہاں پر موجود گجرات کی رہائشی خاتون نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے اینجیوگرافی کے لیے وقت دینے میں تاخیر کی شکایت کی تو محسن نقوی نے مریض کی شکایت کا فی الفور نوٹس لیتے ہوئے ایم ایس کو اینجیوگرافی جلد کروانے کا حکم دیا۔ سیکٹری صحت اور متعلقہ حکام بھی محسن نقوی کے ہمراہ موجود تھے۔ جی بہت شکریہ چودھری شہباز نہیں، آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات کے آخری روز بھی امیدوار برائے ایم پی اے حلقہ پی پی 149 سابق ایم پی اے حاجی محمد اعجاز کی جانب سے خصوصی لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سارا دن زائرین میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں میاں شہباز قادری، قاری افتخار رانا اکرم، میاں عابد منامہ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر حاجی محمد اعجاز نے کہا کہ شاید حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور کو زیادہ ضرورت تھی اور پھر تمام عمر لاہور میں ہی مقیم رہے۔ آپ کی کئی تصنیفات ہیں جو اہل تصوف کے لیے ہدایت کا مرکز ہیں۔ آپ کے درس میں مصنوی مولانا روم کا بیان شامل ہوتا ہے جس سے خلق خدا خاص محبت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ فصوص الحکم اور تصوف کی عظیم کتب کا درس دیتے ہیں۔ شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں آج بھی ذات پات کی اس تقسیم کو رد کرتا ہوا نظر آتا ہے جس میں بلے شاہ نے سید ہو کر ایک ارائن کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتایا کہ تقوی کیا ہے اور جس کو خدا بڑائی عطا کرے وہی بڑا ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہر انسان کا درجہ ایک سا ہے۔ بابا بلے شاہ کی روحانیت میں فلسفے عشق کا سارا دار و مدار انسانی وحدت پر ہے اور یہ وحدت کا سفر شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کی جلائی ہوئی شمع سے ہی روشن ہوا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات کے آخری روز بھی امیدوار برائے ایم پی اے حلقہ پی پی 149 اعجاز کی جانب سے خصوصی لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سارا دن زائرین میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں میاں شہباز قادری، قاری افتخار رانا اکرم، میاں عابد منابع اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر حاجی محمد اعجاز نے کہا کہ شاید حضرت شاہ عنایت قادری کی لاہور کو زیادہ ضرورت تھی اور پھر تمام عمر لاہور میں ہی مقیم رہے۔ آپ کی کئی تنصیفات ہیں جو اہل تصوف کے لیے ہدایت کا مرکز ہیں۔ آپ کے درس میں مصنوی مولانا روم کا بیان شامل ہوتا تھا جس سے خلق خدا خاص محبت رکھتی تھی۔ فقیر خانہ میوزیم کے ڈائریکٹر اور معروف تاریخ دان فقیر سیف الدین نے کہا کہ ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل کو اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پنجابی زبان ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ رنجیت سنگھ پنجاب کا ہیرو ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گھروں میں پنجابی زبان کو عام کرنا ہوگا۔ اس وقت فقیر سیف الدین ہمارے سینئر رپورٹر علی فاروق کے ہمراہ لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں جہاں پر کلچر اور ہیریٹیج کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات علی سے لیں گے۔ جی علی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں بالکل موجود ہوں لاہور چیمبر آف کامرس میں جہاں فقیر خانہ میوزیم کے ڈائریکٹر فقیر سیف الدین صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ آج ہیریٹیج کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ فقیر صاحب یہ سیف الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو لیکچر بھی دیا ہے ادھر اسپیچ کی ہے اور رنجیت سنگھ کے حوالے سے بالکل ایک نیا چہرہ دکھایا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی عرض سے ہے کہ میں شکر گزار ہوں چیمبر آف کامرس کا، پریزیڈنٹ صاحب کا، وائس پریزیڈنٹ صاحب کا، میڈم فردوس کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں نے اسپیچ دی تھی، میں نے صرف گفتگو کی ہے اور مقصد یہ ہے کہ
ہم لوگوں کو اپنے کلچر، اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ سے جڑنا چاہیے. بیسک اس کا مقصد یہ تھا. اور پھر میں نے کچھ 19 سینچری پہ بات کی، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے بات کی. دراصل حضور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور ہم لوگ زیادہ جانتا نہیں ہے، مگر ہمیں یہ کوئی دور اتنا پرانا بھی نہیں ہے. مطلب اٹس اے ویری امپورٹنٹ. 50 سال جو اس کے گزرے ہیں پنجاب کی حکومت کے، اس کو ہمیں جانا بڑا ضروری ہے. یہ بتائیے گا جو ابھی پنجابی کے حوالے سے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ پیچھے ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پنجابی زبان کو، پنجابی کلچر کو کس طرح زندہ رکھا جائے؟ دیکھیں، یہ قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ہم اپنی اولادوں سے پنجابی نہیں بول رہے. یہ قصور ہم لوگوں کا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچوں سے روزمرہ گفتگو پنجابی میں کریں. اٹ ڈزنٹ میٹر. پنجابی ماں بولی ہے ہماری، ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور جب تک استاد دامن نے بھی بات کی تھی کہ جب تک پنجابی عورتیں بچے جمیں گی پنجابی ختم نہیں ہوگی. الحمدللہ پنجابی زبان ایک بڑی وسیع زبان ہے اور ہم لوگوں کو اس پنجابی سے کنیکٹ ہونا لازمی ہے. اچھے برج لاہور دے، اس حوالے سے آپ کچھ سنا دیں. جی، وہ کہتے اچھے برج لاہور دے تے ہیٹھ وگے دریا، اتنے رانیاں بہندیاں باریاں رنگلے پینڈ کبا، اتنے کٹک فصیلے فوج دے اترے لک سوا، شاہی محلہ ویکر سب آکھن واہ بھائی واہ. اچھے برج لاہور دے تے ہیٹھ وگے دریا. تھینک یو ویری مچ. جی، گفتگو سنی آپ نے فقیر سیف الدین کی. انہوں نے کہا جی پنجابی کلچر کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے، پنجابی کلچر کی زبان. لاہور شہر میں تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے. ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لیاقت علی ملک کے حکم پر منشیات سیل گلشن اقبال یونٹ کی کارروائی عمل میں لائی گئی. بدنام زمانہ منشیات فروش محمد کاشف اور قطب الدین کو گرفتار کر لیا گیا. ترجمان آرگنائزڈ کرائم یونٹ محمد اسد کے مطابق ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی چرس اور ہیروئن برآمد کر کے مقدمات درج کیے گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، جس طرح سے لاہور میں تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، تو وہیں پر کیپٹن لیاقت جو کہ آرگنائز کرائم یونٹ ہے، عموماً ہفتے میں 4 سے 5 مرتبہ میٹنگ رکھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جو ہے وہ منشیات فروشی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. تو اسی پر جو ہے وہ میاں جسیم جو کہ NIU کے DSP تعینات کیے گئے ہیں تھانہ گلشن اقبال کی بلائی منزل پر، تو انہوں نے 2 ملزم گرفتار کیے ہیں. ملزمان کے قبضہ سے جو ہے وہ لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کی گئی ہے. ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے جن پر منشیات کے متعدد مقدمات بھی جو ہے وہ درج ہے. جبکہ جب ان سے میری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزمان لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کو منشیات فروخت کرتے تھے. میاں جسیم کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے کے لیے سفید پارچات اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی جو ہے وہ سامنے لانا پڑا، جبکہ ملزمان کو پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور پبلک ریلیشن شپ کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے. دونوں ملزمان کی اگر بات کی جائے تو یہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرتے تھے اور بھاری مقدار میں ان سے جو ہے وہ منشیات برآمد کی گئی ہے. ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ملزمان جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس گرفتاری کے لیے DIG کی جانب سے میٹنگ کی گئی تھی اور باقاعدہ طور پر ٹاسک دیا گیا تھا کہ جلد سے جلد ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں. تو ان کے قبضہ سے جو ہے وہ بھاری مقدار میں لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جوں انتخابات 2024 قریب آ رہے ہیں، ٹک ٹاک کی تقسیم کے حوالے سے تمام پارٹیوں میں مسائل شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. چند روز قبل مسلم لیگ نون کے بلوچستان سے امیدوار نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور لاہور کے علاقے بادامی باغ PP 149 کے مقامی لوگوں نے ٹک ٹاک کی تقسیم پر سوالات اٹھا دیے. ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید ان کا کیا کہنا تھا، بات کرتے ہیں اپنے نمائندے احمد ریاض بلوچ سے جو اس وقت لاہور پریس کلب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی احمد، بتائیے گا. جی اس وقت ہم موجود ہیں لاہور پریس کلب کے اندر، جہاں پہ حلقہ PP 146 کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے پارٹی کی میاں نواز شریف کی قیادت میں. جو نیچے لوگ جو اس وقت حلقہ 146 کی آواز کو اوپر نہیں لا رہے، ان کے خلاف احتجاج کیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے میاں نواز شریف صاحب سے کہ میاں نواز شریف صاحب خود اس کیس کو دیکھیں اور حلقہ 146 سے
جو امیدوار جس نے حلقہ 146 کی خدمت کی ہے، جس کے ساتھ 11 میں سے 9 یونین کونسلز کی حمایت حاصل ہے، انہیں موقع دیا جائے، اور جنہیں حمایت حاصل نہیں انہیں ٹکٹ نہ نوازا جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الحاج قیصر امین بٹ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کا ایک مطالبہ ہے کہ نمائندگی لوگ کو دی جائے، جو PPA 47 سے مسلم لیگی کارکنان ہیں ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ دیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا ہے اس حلقے کو اس بات سے محروم ہوئے ہوئے کہ اس حلقے سے کوئی MP آئے جو علاقے عوام کے مسائل سمجھتا ہو اور حل کر سکے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے ساتھ عمران شیر خان صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ نشاندہی کی ہے کہ غزالی بٹ صاحب جنہیں ٹکٹ سے نوازا جا رہا ہے انہوں نے حلقے کی خدمت نہیں کی، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ سر ہم تو یہی مطالبہ ہے ہمارا، عاجزانہ ریکویسٹ ہے قائدین سے کہ جو ورکر ہے ووٹ کو پہلے ہم نعرہ لگاتے رہے ووٹ کو عزت دو، اب ورکر کو عزت دو، ہمارا یہ نعرہ ہے، اور حلقے کا مقامی کینڈیڈیٹ جو ان سے ہے وہ حلقے کے لیے کام کرے، اس کا جینا مرنا حلقے کے ساتھ ہو۔ جو علاقے کے نمائندے ہیں، چیئرمین وائس چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ میں ایک تنظیمی انسان ہوں اور مجھے پارٹی نے مجھے تنظیم دی ہے، میں تنظیم کے لحاظ سے نا اپنے صدر میں جنرل سیکرٹری کے ساتھ 3-4 مرتبہ واٹس ایپ کے پاس گیا ہوں علاقے کے مسائل کے لیے۔ انہوں نے مجھے اگنور بھی کیا، اور جو ان کا لہجہ تھا نا وہ سمجھ لیں کہ ایسا تھا کہ وہ ایک انسان جو تھرا باز ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ایسی گفتگو کرتا۔ تو ہم نے اپنے قائدین کو آگاہ کیا ہے کہ قائدین ہمیں علاقے کا لوکل نمائندہ کوئی بھی دے دیں، نہ ان کا وہاں پہ دفتر ہے، 10 سال انہوں نے وہاں پہ MP شپ نکالی ہے، 10 سال میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے دفتر نہیں بنایا۔ جی شیخ محمد جمیل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ غزالی صاحب جو ہیں، غزالی بٹ صاحب، انہوں نے سردی کی شدت میں اضافے سے نمونیا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ حفاظتی ٹیکہ جات میں نمونیا کے ٹیکے شامل کر لیے گئے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں نمونیا تشخیص کے لیے تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ کوہ نور نیوز کے نمائندے شہریوں میں موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں شہریوں کا کیا کہنا ہے۔ دیکھیں، نمونیا تو ہر بار آتا تھا، ہر سال آتا تھا، اور اس میں ہلاکتیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ایک فگر کے مطابق 50 سے 60 ہزار بچے ہر سال نمونیا سے ان کی وفات ہو جاتی تھی۔ تو یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پہ، لیکن اس کو میں شکر گزار ہوں اپنے چیف منسٹر کا اور میڈیا کے، انہوں نے ان کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ ہم جو ڈینگی جیسی بیماریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اربوں روپے اس میں ضائع کر رہے ہیں، اس کی جگہ اس قسم کی بیماری ہیں، کیونکہ دیکھیں ڈینگی میں پورے پنجاب میں 16 بندے مرے ہیں، اور اس کے بیماری سے بچے ہزاروں کی تعداد میں مرتے ہیں۔ تو ایک تو میں شکر گزار ہوں اپنے چیف منسٹر کا کہ انہوں نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا، اور انشاءاللہ جیسے ہم ایویسٹن میں میڈیا اور حکومت مل کے چلی تھی اور بہت پازیٹیو رول نکلا تھا، جب ہم آپس میں آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے تو امید ہے کہ یہ تعداد بہت کم ہو جائے گی اور لوگ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، بچے کم مریں گے۔ لیکن میرے آپ سے پیغام یہ ہے آپ کے توسط سے کہ جو ویکسینیشن ہم نمونیا کی، کالی کھانسی کے لیے اور ہپ نمونیا اور نیموکوکس نمونیا ہم جو کرتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ جب وہ کرنے آئیں تو ضرور ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ جن بچوں کی ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے ان میں کمپلیکیشن کے چانس کم ہوتے ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات وسطی پنجاب پیپلز پارٹی نیاب گوہر جان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا این 127 سے الیکشن لڑنے کے فیصلے پر مخالفین کی نیندیں اٹھ چکی ہیں۔ بلاول بھٹو حقیقی معنوں میں نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی عوامی رابطہ مہم پیپلز پارٹی کی جیت میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ عوام روایتی سیاست اور پرانے چہروں سے تنگ آ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے کامیاب ہو کر عوامی فلاح و بہبود کے خواب کو تکمیل کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ڈیفنس میں سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی رہائش کا آمد۔ بلاول بھٹو زرداری نے سابق گورنر پنجاب چودھری سرور سے ان کے بھائی چودھری رمضان کے انتقال پر تعزیت کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چودھری سرور کے بھائی چودھری رمضان کی بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی اور لواحقین کے صبر و جمیل کی دعا کی۔
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफी गवर्नर पंजाब से N127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और साफी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात के मौका पर पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी भी मौजूद थे। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब बातें नहीं काम होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में फले फूलेगा। जो तरक्की का सफर 2017 में मनकता हुआ था वहीं से शुरू होगा। हमारी सियासत अवामी खिदमत है और पाकिस्तानी मुईशत को मुस्तहकम करना है। रियासत मदीना के दावेदारों ने बस अवाम को झूठी तसल्लियों और झूठे ख्वाबों के अलावा कुछ न दिया। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं रिपोर्टर अजमल जट से, जो कि इस वक्त ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ मौजूद हैं। जी अजमल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 119 में और PP 150 में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जो कि इस हल्का से जो है वो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। ख्वाजा साहब जो है कैंपेन का सिलसिला जारी कर दिया गया है, मीटिंग जो है वो गवर्नमेंट मीटिंग भी चल रही है। क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह काफ़ी जो है वो पुरजोश कारकुनान भी नज़र आ रहे हैं और दोबारा आप इसी हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मेरा हल्का बदल जाता था, तो अल्लाह का बड़ा फजल है। और मियां नवाज शरीफ साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खासकर मरियम साहबा का, हमजा साहब का और शबाब साहब का, कि उन्होंने मुझे पहली मरतबा इस हल्के से अपने किसी हल्के से रिपीट किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है। इंशाल्लाह मैं ये सारी टीम बड़ी अच्छी है और दिन रात मेहनत करने वाली है और इनसे सबसे भाइयों वाला ताल्लुक है। तो हम मिलके अपने उसी पाकिस्तान के लिए जो 2017 में था, जिसमें आटा घी चीनी चावल सस्ते थे, जिसमें लोगों का जीना आसान था, उस पाकिस्तान की वापसी के लिए इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करेंगे। 8 फरवरी को अपना वोट उसी पाकिस्तान की वापसी के लिए डालेंगे और इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को चौथी मरतबा मुल्क का क्रॉस करती जा रही है। आप क्या समझते हैं अगर PMLN मैदान में आती है तो क्या मंशूर लेके आएगी, इस बयानिया से मैदान में आएगी? देखिए, महंगाई का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों की आमदनी बढ़ाकर किया जा सकता है। PMLN का जो मंशूर है उसमें सनतों का लगना, उसमें आपकी इकॉनमी की रिवाइवल होना और उसमें पाकिस्तान के गरीब मजदूर किसान के लिए मसाइल पैदा करना जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। और इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब के जब पैर दोबारा पाकिस्तान के वालों में लगेंगे अल्लाह के फजल से 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान के जो 2 ममालिक हैं उनका वादा है कि नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बनते हैं तो $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, कर्ज की बात नहीं कर रहा, कर्ज वापस करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान में रोजगार के मौके आएंगे और खुशहाली आएगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से महंगाई को कम करके दिखाएंगे। क़यादत में शेर एक दफा फिर गरजेगा और शालीमार टाउन और शाहपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। शालीमार टाउन में 14 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। नाकिस इंतजामात पर 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। 7 यूनिट्स को 4,32,000 के जुर्माने भी किए गए। 6 यूनिट्स को इस्लाह के तौर पर नोटिस जारी किए गए। मजीद कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए उस्मान मुगल की रिपोर्ट देखिए। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों का शाहपुर शालीमार टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन, अड्डा प्लाट और गजुमता में आलल सुबह सख्त नाकाबंदी करके ऑपरेशन किया गया। शालीमार टाउन में 14 फूड पॉइंट की चेकिंग की गई। नाकस इंतजामात पर 2 यूनिट को बंद कर दिया गया। 7 पॉइंट को 4,32,000 के जुर्माने, 6 को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। 1000 किलो स्नैक्स, 800 लीटर जायदुल मियाद शीरा, 300 किलो नाकस नमक, 100 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल को तलब कर दिया गया। अड्डा प्लाट और गजुमता में नाकाबंदी के दौरान 20 दूध बदर गाड़ियों से 18,000 लीटर जायद दूध की चेकिंग की गई। जायदुल मियाद, ममनू मुजरे सेहत अशिया की मौजूदगी और सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात पर एक्शन लिया गया। नाकस स्टोरेज, गंदे फ्रीजर, जंग आलूद बर्तन, प्रोडक्शन एरिया में हशरात की बीमार पाई गई। इंतहाई लाजम रिकॉर्ड और मुलाजमीन के मेडिकल की अदम मौजूद पाए गए। ब्यूरो फूड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 7 पॉइंट को जुर्माने, 2 यूनिट को प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। नाकस जायदुल मियाद शुगर सिरप से मुख्तलिफ मिठाइयाँ
اور بیکری آئٹمز بنائی جا رہی تھیں. سنیک کی تیاری میں ناقص گندا آئل استعمال کیا جا رہا تھا. شاہپور میں یونٹ کو بند کر دیا گیا. ملاوٹ اور جعل ساز مافیا کا کلا کما کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. خوراک کی تیاری سے ترسیل تک تمام مراحل کو بین الاقوامی طرز کے مطابق لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق رکنے کا اشارہ کرنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے. ملزمان سے پولیس کی یونیفارم بھی برآمد ہوئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈکیت وارداتوں کے دوران پولیس یونیفارم استعمال کرتے تھے. ملزمان نے حال ہی میں کینیڈا سے آنے والے ایک شہری کے ساتھ بھی واردات کی تھی. ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت ساجد عرف گٹو، حسن محمد عرف ببیو اور وسیم کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ملزمان کے قبضے سے تصرف محمود کا لیپ ٹاپ، بیگ اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور پولیس کی وردیاں بھی برآمد ہوئی ہیں. اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو تازہ ترین خبر ہے. راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق رکنے کا اشارہ کرنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی. جوابی کارروائی میں 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے. ملزمان سے پولیس کی یونیفارم بھی برآمد ہوئی ہے. پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ڈکیت وارداتوں کے دوران پولیس یونیفارم استعمال کرتے تھے. ملزمان نے حال ہی میں کینیڈا سے آنے والے ایک شہری کے ساتھ بھی واردات کی تھی. ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت ساجد عرف گٹو، حسن محمد علی عرف ببو اور وسیم کے نام سے ہوئی، جبکہ ملزمان کے قبضہ سے تصرف محمود کا لیپ ٹاپ، بیگ اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد ہوا. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.